Good morning, students. I am Dr. Sudarshan P., Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Beltangadi. Here before you to present the topic Difference between Training and Development. The session number is 9 and the unit number is 4 of first BCom second semester BCom course. Subject is Human Resource Management. In the previous session, we studied about the various techniques of executive development. In the last sessions, we studied about training, meaning of training, definition of training, then training methods, then training objectives, then executive development, methods of executive developments, or techniques of executive developments, etc. In this topic, we are going to study about difference between training and development. You can expect a question on this area for section B. Okay. Difference between training and development. Training is a learning process in which employees get an opportunity to develop a skill or competency and knowledge as per the job requirements, specific job requirements. So training is a learning process, right, in which employees get an opportunity to develop a skill or competency and knowledge as per the job requirement. To discharge a particular job, we require such a specific skill. Therefore, acquisition of skill or particular skill to do or to complete a particular job is called as training. On the other hand, development is an educational process which is concerned with the overall development of employees or growth of employees. That is intellectually, physically, mentally, right? Then spiritually. So all round development of an employee is there or is the essence of executive development. Next point, training is short term with the concrete goal, right? Training programs or training is given for short term purpose or short term with the concretized goal. This is the goal. To achieve that, what is the specific skill needed for the employees, and that is important in case of training. Whereas in case of development, it is a long-term activity with the goals that are open-ended and ongoing. So, open-ended and ongoing objectives or goals will be there. To accomplish such goals, there should be all-round development of an employee, and therefore, development or there is development is our development programs are assigned to the employees. Next, third one, training is a learning process for new employees in which they get to know about the key skills required for the job. So it is training is normally for entry level workers or newly recruited employees, whereas a development program is for existing employees for the purpose of for their all round development, for their overall development or all round development, so that they are capable of occupying the higher position whenever there is a vacancy or necessity. Okay. ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೇವು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಗೋಲ್ಗಳ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು,
ಆ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಚಾಲ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ most of the cases information oriented, whereas development focuses on building the knowledge, understanding and competencies, that is ability plus skill, competencies for overcoming the risk involved overcoming the risk involved in future challenges. So development, the term itself is individual development, ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ. ಹೂ ಅರಳುವಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಳಗಳು ಅರಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಹೂವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ in the future challenges, right? Every job is subject to future risk, right, or challenges. To face that, we have to develop our employee to face such situations. We have to ensure that an employee knows everything about something and something about everything. That is the base of development programs. Next, fifth one, training is limited in scope. The Vyapti or training is limited in scope with specific and tangible objectives or targeted objectives. It may involve technical knowledge, tools, skills, etc. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಟೂಲ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ including intangible aspects like soft skills also to provide knowledge and foundation for growth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು. ಥಿಯರಿ ಯಾವತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಡರ್ ನಾಲೆಜ್, ಅದು ವಿಸ್ಡಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಿಯದ ವಿಷಯವ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ವೇದಾಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸನ್. It has a broader scope, depth of knowledge, right? It includes intangible aspects also. Sometimes not only tangible intangible targets or intangible aspects like soft skills, right? Soft skills as to provide knowledge and foundation for growth. Training normally based on hard skill, but this development sometimes focus on soft skills. ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one, in training employee training is considered as a reactive process, whereas in development employee development is considered as proactive process. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾಳೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಕಲಿಯೋದು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. And we have to search the ways and means to develop ourselves in all aspects of a manager or a person. Training is job centered in nature. ತರಬೇತಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನೇಚರ್. Please remember, job today I pursue this job. What is my career growth or career growth? So development requires or development focus on career centered in nature. Job centered ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Next, 9th one, objective of training is to improve the work performance capabilities of an employee. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು prepare individuals for future challenges. So as I said, the proactive process. So the objective of development is to prepare individuals for future challenges. Executive development ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. 10th one, training is a result of external stimulus from the employer. External stimulus from the employer, that is, employer insists on compulsory training to their employees, right? It is initiated by the employer, whereas development is the result of internal stimuli. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ. ತರಬೇತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್. ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
conceptual and general knowledge, focusing on all-round intellectual development of that employee. ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 12th one, training provides training in classroom at the scheduled time. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಬ್ನಾರ್ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್. Also includes holistic approach like coaching, mentoring, case studies, job rotation, special projects, and so many things. Holistic approach means what is beneficial to company is also beneficial to me, and what is beneficial to me is also beneficial to the company, and what is beneficial to me and the company is beneficial or good for ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರೆದರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ, ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಲ್ ಆರ್ ಎ ಜಾಬ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಇಡೀ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದರ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. So these 13 points narrates the difference between the training and development. Though they are somehow similar in certain aspects, that term training is different from development. In nutshell, training focus on a particular skill, whereas development focus on general skill. So training focus on a particular job, whereas development focus on not only on particular job and other allied jobs also. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.